24 America This Week starts right now. ഗസയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രയേലും ഹമാസും. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Hamas finally agreed to releasing hostages. You know, there was no other way for this war to end than with a hostage deal. തീയിലും തകരാതെ കരുത്ത് കാട്ടിയ കെട്ടിടങ്ങൾ. Yvette said that this guy's house was touched by God. It had to be, because it sure didn't burn. But if his house is touched by God, what happened to the rest of the neighborhood? God didn't care about us. There it shows it right now. തണുത്ത് വിറച്ച് അമേരിക്ക വരാനിരിക്കുന്നത് അതിശൈത്യം. First things first, it is going to be so cold going into this upcoming week. Sunday into Mondays when things get just really brutal across the country. ഹിൻഡൻബർഗിന് മതിയായി കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി നേഥൻ ആൻഡേഴ്സൺ. Fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy. The people backing Hindenburg, and of course Mr. Nathan Anderson is the person heading it. He is ചോർന്നൊലിച്ച് വീട്ടിൽ നെഞ്ചെടുപ്പോടെ ഓരോ രാവും തള്ളി നീക്കിയ മഞ്ജുമയ്ക്ക് പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി സംഘടനയായ നവകേരള മലയാളി അസോസിയേഷൻ. ഈ 30 വർഷക്കാലവും ആ അസോസിയേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ വേളയിൽ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. 24 America This Week, here now. 15 മാസം നീണ്ടുനിന്ന ഗസയിലെ യുദ്ധം, 10,000 പിടഞ്ഞു വീണ ഈ യുദ്ധം ഒടുവിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഈ മഞ്ഞുരുകുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക്? പടിയിറങ്ങുന്ന ജോ ബൈഡനോ ഇരുവരെയും വിരട്ടിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോ? ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ് പരിശോധിക്കുന്നു. Here is some good news for all Americans who believe in bipartisanship. The ceasefire and hostage deal between Israel and Hamas was reached through an unprecedented collaboration between the outgoing Biden administration and the incoming Trump team just days before President-elect Donald Trump's inauguration. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. When Qatar's Prime Minister announced the ceasefire hostage deal, representatives from both American administration were present in Doha, celebrating this rare moment of unity. Brett McGurk, President Joe Biden's Middle East negotiator, had been stationed in Doha, working tirelessly towards this final agreement. Hamas finally agreed to releasing hostages. You know, there was no other way for this war to end than with a hostage deal. He was joined by Steve Witkoff, Trump's Middle East envoy, in the last crucial push for peace. This deal marks a final positive note for President Biden and provides a strong start for President-elect Trump. Stay tuned for more interesting updates. This is Liz Paulo signing off, 24 USA. ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്കും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പടികൾ കയറും. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഓവൽ ഓഫീസിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മസ്കിന്റെ ഓഫീസും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. Elon Musk is expected to use office space in the White House complex as he launches the so-called Department of Government Efficiency, which aims to slash government spending in the Trump administration. If you are considering running in 2028? Well, there'd have to be a constitutional amendment for that. My grandfather was American, actually, but I was born oddly enough in Africa, which is a strange spawn point, but it's like so I cannot be president. The space anticipated for Mr. Musk's use is in the Eisenhower Executive Office building, which is adjacent to the White House. The location would allow Mr. Musk to continue to have significant access to President-elect Donald Trump when he takes office this month. Mr. Musk had discussions with transition officials about what his level of access to the West Wing will be, but that was left unclear according to two people briefed on the matter. And no, he's not taking the presidency.
I like having smart people. No, that's not happening. Mr. Musk donated hundreds of millions to help Mr. Trump win the 2024 election and has been a regular by his side since then, often using one of the cottages available for rent on Mr. Trump's property at Mar-a-Lago. It was not clear whether Vivek Ramaswamy, Mr. Musk's partner in leading the project, would also have office space in the Eisenhower building. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ കാട്ടുതീയിൽ കത്തിയമർന്നത് 10,000-ത്തിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ തീയിലും കരുത്ത് കാട്ടിയ ചില കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജയൻ ജോസഫ്. In Los Angeles County, the devastating wildfires have left a trail of destruction, with estimates suggesting that as many as 12,000 homes, businesses, and other structures have been reduced to ashes. Here and there, among the ruins of the Palisades and Eden fires, some homes have miraculously withstood the flames. Experts suggest that the survival of these homes could be due to several factors. Yvette said that this guy's house was touched by God. It had to be, because it sure didn't burn. But if his house is touched by God, what happened to the rest of the neighborhood? God didn't care about us. It shows it right now. But I'm going to let this go, and I'm going to close my gate, and I'm going to get out of here. From smart fire-resilient designs to proactive measures taken by homeowners in clearing flammable vegetation, firefighters' interventions, local wind patterns, or simply a stroke of luck could also play a role. This reminds us of the importance of fireproofing strategies for homes as wildfires become more frequent in California. This is Jane Joseph, 24 USA. ശതകോടീശ്വരൻ ഗൗതം അദാനിയെ വിറപ്പിച്ച ഹിൻഡൻബർഗ് ഒടുവിൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തീരുമാനം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേൽക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്. ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. Good evening. There's a rampant speculation that the shutting down of US-based short seller Hindenburg Research might be a strategic move to sidestep potential legal repercussions, possibly from a joint investigation by India and the US. Senior lawyer Siddharth Luthra has commented on this development, stating that Hindenburg's founder Nate Anderson made the decision to disband following a directive from India's Supreme Court, which ordered relevant agencies to investigate the matter thoroughly. Fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. Political analyst Rajat Sethi added that Hindenburg, operating from outside India, attempted to sway the Indian markets, leading to considerable losses for investors here. The people backing Hindenburg, and of course Mr. Nathan Anderson is the person heading it. He is backing away, he's leaving, and I think that's a message in itself as to what to expect really, because I think it was quite clear that there was an agenda behind the short sellers' attempts to bring down reputed groups and companies. Meanwhile, stocks of Adani Group companies rallied as much as 10% in Thursday's market on the back of news that Hindenburg Research will close down. This is Christina Cherian signing off. See you next time. പഠിക്കാൻ മിടുമിടുക്കിയായ മഞ്ജിമയ്ക്ക് മഴ പെയ്താൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടും. ഒടുവിൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീടിന് പകരം പുതിയ ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി സംഘടനയായ നവകേരള മലയാളി അസോസിയേഷൻ. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. പഠനത്തിലെ മികവ് മഞ്ജിമയ്ക്ക് തുണയായി. മഞ്ജിമയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമായി പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി സംഘടനയായ നവകേരള മലയാളി അസോസിയേഷൻ. ഇനി ചോർന്നൊലിച്ച് ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വീട്ടിൽ നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ഓരോ രാവും തള്ളി നീക്കി മഞ്ജിമയ്ക്ക് അന്തി ഉറങ്ങേണ്ട. അവരുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ പുതിയ വീട് അവർക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മണ്ണാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി മഞ്ജിമ +2 പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ നേടി പഠനത്തിലെ മികവ് തെളിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ മഞ്ജിമയുടെ വീടിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി സംഘടനയായ നവകേരള മലയാളി അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു. തലചായ്ക്കാൻ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു വീട് എന്ന അവരുടെ സ്വപ്നത്തിനാണ് ഈ സംഘടന ചിറകുകളേകിയത്. ജനുവരി 14 മണ്ണാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ
ആലപ്പുഴ MLA PP ചിത്തരഞ്ജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം. സഹജീവികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഈ 30 വർഷക്കാലവും ആ അസോസിയേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഈ വേളയിൽ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. നവകേരള അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളായ സുശീൽ കുമാർ നാലകത്ത്, മാത്യു വർഗീസ്, ജെയിൻ വാത്തിയേൽ, ജോസഫ് പാണിക്കുളങ്ങര എന്നിവർ ചേർന്നാണ് താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചത്. തിരക്കഥാകൃത്തായ സുരേഷ് വാരനാട്, ഫോമാൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജിജു കുളങ്ങര, ബിജു കട്ടത്തറ എന്നിവരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തമായി ഒരു വീടുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ടീച്ചറെ ആ കരനാളിക്കുന്ന മെസ്സേജ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നവകേരള മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മനുഷ്യർ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ്സായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2023 എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ വാങ്ങി അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച മഞ്ജിമയെ ആദരിക്കാൻ മണ്ണാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകരും PTA അധികൃതരും വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിന്റെ അവസ്ഥ നേരിൽ കണ്ട് അവരുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം പിന്നീട് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിയത്. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അമേരിക്ക തണുത്ത് വിറയ്ക്കും. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേൽക്കുന്ന തിങ്കളാഴ്ച അന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില ഈ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തുക. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ്. Winter is coming, winter is upon us. I'm repeating what Ned Stark told his daughter Arya Stark in the Game of Thrones. But now, winter is truly coming. And in the winter, we must protect ourselves, look after one another. Viewers, we are going to face some of the most severe winter weather conditions we have seen this season, with an intense blast of Arctic cold fueled by a powerful Siberian anticyclone that is set to sweep across the United States. First things first, it is going to be so cold going into this upcoming week. Sunday into Mondays when things get just really brutal across the country, and you've got below zero temperatures starting to enter the picture into the upper Midwest. The central and eastern parts of the country, from the Midwest to East Coast, will experience a significant drop in temperatures. This cold wave is expected to reach as far as South Florida, bringing record low temperatures, particularly to the deep south. Washington, D.C. on Inauguration Day looks to be in the order of about 18 in the morning, 22, 23 in the afternoon. One of the coldest inaugurations we will have had in recent history. Of course, they get all kind of weather during Inauguration Day, but this one's going to be a cold one. Residents in affected areas should prepare for not just the cold, but also for potential health risks like hypothermia and frostbite. We are advising everyone to stay updated with local forecasts. Keep your home well heated, protect ourselves, and look after one another. Stay warm, stay safe. Warmest wishes for a safe winter season. This is Liz Paulo signing off. 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൂന്തൽ നിറച്ചതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ കൂന്തൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കൂന്തലിൽ നിറയ്ക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വലിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം, ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ ഫയറിനെ പറ്റി. ജാനുവരി 7, 8 തീയതികളിലായിട്ട് ഈ ലോസ് ആഞ്ചലസ് കൗണ്ടിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് വൈൽഡ് ഫയറുകൾ ഉണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയത് ഈസ്റ്റിലുണ്ടായ ഈറ്റൺ ഫയറും വെസ്റ്റിലുണ്ടായ പാലിസൈഡ് ഫയറും നോർത്തിലുണ്ടായ ഹെർസ്റ്റും പിന്നെ ഹോളിവുഡ് ഹിൽസിലുണ്ടായ ഹോളിവുഡ് സൺസെറ്റ് ഫയറും ആണ്. ഇതിൽ ഹോളിവുഡ് ഹിൽസിലുണ്ടായ ഫയർ നമുക്ക് 24 അവേഴ്സിനുള്ളിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കേട്ടോ. ജാനുവരി 15 കൂടി ഹെർസ്റ്റ് ഫയറും പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടെയ്ൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റി. ഏറ്റവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവായി ഇപ്പൊ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലിസൈഡ് ഫയറും ഈറ്റൺ ഫയറും ആണ്. ജാനുവരി 16 മോർണിംഗോട് കൂടി പാലിസൈഡ് ഫയർ 22%, ഈറ്റൺ ഫയർ 55% കണ്ടെയ്ൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ LA വൈൽഡ് ഫയറിൽ ഇതുവരെ 25ഓളം പേര് മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, 31ഓളം പേര് മിസ്സിംഗും ആണ്. ഏകദേശം 40,000 ഏക്കേഴ്സും അതിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സും കത്തി നശിച്ചു.
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ പൊടികളുടെ അളവൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചേറെ ചെമ്മീനും കുറച്ച് കൂന്തളും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ്. പൊടികൾ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനും കൂന്തളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചെറുതായി എരിഞ്ഞ ഒരു ടൊമാറ്റോ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അരിഞ്ഞു വെച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ദേ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഈ സ്ക്വിഡിനകത്തൊക്കെ നിറച്ചു കൊടുക്കാമേ. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാമേ. ഞാൻ ഇതിന്റെ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂന്തലിന്റെ പുറത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ചേർക്കുവാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൂന്തലിന്റെ പുറത്തേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാമേ. നമുക്കിനി ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമേ. ആദ്യം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇത് നമുക്കിനി ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വലിയ സ്ക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണം കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തണുത്ത ശേഷം കഴിച്ചു നോക്കാം. ദേ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും കൂടെ മുകളിൽ തൂക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടേ. നല്ല ടേസ്റ്റാ കേട്ടോ. ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ചെറിയ കണവയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്നാക്ക് പോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരിക്കര 24. എന്താണ് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ? അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരികയാണല്ലോ. ജനുവരി 20 അദ്ദേഹം സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവും പോകുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ? ട്രംപിന്റെ ജാതകം കുറിക്കുകയാണ്. ജാതകം ഞാൻ കുറിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കുറിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി. എങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയി? കഴിഞ്ഞ തവണ ട്രംപ് തോൽക്കുമെന്ന് ഒരാൾ ഞാനാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ട്രംപ് തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ മധു, ഇത്തവണ ട്രംപ് ജയിക്കുമെന്ന് ഏറ്റവും മുന്നേ പ്രവചിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ജെയിംസണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രംപും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രംപും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ട്രംപ് ഒരു എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം ഒരു സീസൺഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ എതിർത്ത് രംഗത്ത് കയറി വരികയും എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് പറയുകയും പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കാവോ, പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കാവോ അതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പം ആ ഒരു തരത്തിൽ ട്രംപ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഒരു മെച്യൂരിറ്റി കാണിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കേസുകൾ വന്നു, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠം പഠിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ബുദ്ധികേന്ദ്രമുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധികേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാൾ ഇലോൺ മസ്ക് ആണ്. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ബുദ്ധി, അദ്ദേഹം ഒരു അമാനുഷ്യ പ്രതിഭയാണല്ലോ. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലോൺ മസ്കിനെ പോലെ ഒരാള് അതിന്റെ പിറകിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മസ്കിന് ഒരു കച്ചവട താല്പര്യമുണ്ട്, അമേരിക്കയല്ല ആഗോളതലത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും എലോൺ മസ്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലേക്കൊന്നും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരും. ആഗോളതലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആഗോളതലത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം എലോൺ മസ്കിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോലെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നിക്കാണണം. അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയുടെ വിദേശ നയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അമേരിക്ക തന്നെ പറയുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മാറണം. അതിന് ട്രംപ് പറയുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ കാരണക്കാർ ചൈനയാണ്. ചൈനയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആഭ്യന്തര ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്ക നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് മാത്രമല്ല, കാനഡ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ചേർക്കാമെന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ്. കാനഡയാകട്ടെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു നീക്കം നടത്തി ട്രൂഡോ. അവസാനം ട്രൂഡോയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രംപിൻ്റെ ഒരു നയമാറ്റമാണോ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നയമാറ്റം? ട്രംപ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൗശലത്തോടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ആണ്. കാരണം ഷി ജിൻപിങ് അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മാന്തി ഒരു എക്സ്പാനിഷ് ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ്, എല്ലാത്തിനും സാമ്രാജ്യത്വ മോഹനവുമായിട്ട്. പക്ഷെ അമേരിക്ക കുറച്ചും കൂടിയും ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് എന്ന തിയറിയുമായിട്ട് വന്നതിൽ നിന്ന്
ഒരുപാട് മാറിയിട്ടില്ല ട്രംപ്. പക്ഷെ ട്രംപ് എലോൺ മസ്കുമായിട്ട് കൂടിപ്പുണ്ടായത് കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവരണം, അമേരിക്കയെ വളർത്താനായിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. H-1B വിസ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ക്രിസ്റ്റീന വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന്റെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി, ഈ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ ജിമ്മി കാർട്ടറുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ട്രംപിനെ മോഹം കാണിച്ചിട്ട് ട്രംപ് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൾ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടം നോക്കി ട്രംപ് പക്ഷെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കാനഡ അമേരിക്കയുടെ 51ാം സംസ്ഥാനമായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞത് കാനഡയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സാമ്പത്തികത പോലെ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നാൽ കാനഡയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏറ്റവും ധാതു സമ്പത്തുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോൾ ഡെൻമാർക്കിന്റെ കൈവശമാണ് 600 വർഷമായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ട്രംപിന് വേണം. മകനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പനാമ കനാൽ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഈ അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അതല്ലാതെ ഒരു വിഷയം എടുക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ ട്രംപിനെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാലല്ലോ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്നുള്ളത് ഗൾഫ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് മാറ്റണം. അപ്പൊ ഈ ക്ലൗഡിയ ഷെയിൻബോം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയെ അമേരിക്ക മെക്സിക്കാനെ എന്നോ മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കയോ എന്നോ വിളിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അയാളെ മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ട്രംപിന്റെ മനസ്സിൽ കാണും. കാരണം ട്രംപ് ഇപ്പോഴത്തെ തവണ വരുമ്പോ ഒരുപാട് പേരോട് വൈരാഗ്യം കാണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അറിയില്ല. ട്രംപ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെച്ചൂർ ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വൈരാഗ്യം കാണിക്കില്ല. പക്ഷെ ചിലവരെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം ഇതിനകത്ത് ജെയിംസറെ ഈ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ വാവിട്ട വാക്കെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ട്രംപ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ്. ഇപ്പം പനാമ കനാലായാലും ഈ ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതം തോന്നിയത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൊങ്ങയ്ക്കും കയറി പിടിച്ചു. ഈ പറയുന്ന വാതകം എണ്ണയും കയറ്റുമതി കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രംപിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് പറയുന്നത് അടുത്ത 4 വർഷം ഉൽപാദനം കൂട്ടും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിക്കൊള്ളാൻ. അല്ലെ, പണ്ട് മുതലേ ട്രംപിന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. നാറ്റോയോടും. കാരണം അമേരിക്കയുടെ പണം എടുത്ത് യൂറോപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇല്ല. അമേരിക്ക തന്നെത്താൻ തന്നെ ശക്തമാണെന്നാണ്. ജർമ്മനിയുടെ ചാൻസലർ ആംഗല മെർക്കലുമായിട്ട് വലിയ എതിർപ്പായിരുന്നു, അടിയായിരുന്നു. കാരണം യൂറോപ്പിനെ അതീശത്വം അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക സഖ്യത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയത് ജർമ്മനിയും ട്രംപുമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് തിരിച്ച് ജോ ബൈഡൻ വന്നപ്പോഴാണ് ആ ബന്ധം ശക്തമായത്. ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ അമേരിക്ക ഇറക്കുന്നു, യുറോപ്പ് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. യൂറോപ്പ് കാശ് ഇറക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ജെയിംസറെ ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധവും ഇസ്രായേൽ യുദ്ധവും അവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? അതിനൊരു വലിയ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ജെയിംസ് സാർ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, ഞാനോ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം. പക്ഷെ മധുവിന് നല്ല ഒരുപാട് ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വാർത്തയായിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റേ കച്ചവടത്തിനൊന്നും സമയം കിട്ടത്തില്ല, ബിസിനസ്സിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വാർത്തകളുടെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യ US റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രംപ് മോദി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കും. അപ്പോൾ ട്രംപ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മോദി, എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. അതേസമയം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇതേ നയമാണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ അമേരിക്ക അത് വെച്ച് പൊറപ്പിക്കില്ല, നികുതി ഭീകരത ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നയത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മോദി ട്രംപ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിൽക്കവേ തന്നെ വളരെ കർക്കശമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത് രണ്ട് ഇതാണ്. ഈ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയക്കാരനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് രംഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. അമേരിക്കയ്ക്കും തനിക്കും എന്ത് നേട്ടം എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് കൃത്യമായി ബിസിനസ് പറയുന്നത്. കച്ചവടക്കാരുടെ ഇതെന്താണ്, അതിൽ ആത്മബന്ധമൊന്നുമില്ല. മോഡിയായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അത് ഇന്ത്യയോട് ചെറിയ സൈഡ് കാണിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് പാകിസ്ഥാനോടും ചൈനയോടൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയോട് കാണിക്കും. പക്ഷേ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ പക്ഷപാതിത്വം തനിക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സുകാരെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അഡാനിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ. അപ്പൊ ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ താനും അമേരിക്കയും പിന്നെ ഇലോൺ മസ്ക് തന്നെ ജയിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊടുക്കും. അത് വിവേക് രാമസ്വാമി ആയാലും എലോൺ മസ്ക് ആയാലും മറ്റുള്ളവരായാലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രംപ് വരുമ്പോ അങ്ങനെ അത്ര സുഖകരമായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ട്രംപ് വാർത്തകൾ തരുമെന്നാണ് ജെയിംസ് സാർ പറഞ്ഞത്. അത് കൃഷ്ണയും തിരക്കാവും പോവാണ്.
ജെയിംസാന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഞാനും തിരക്കാവാൻ പോവാ. അല്ല, പക്ഷെ വേറെ കാര്യം പറയാം, യുക്രൈൻ യുദ്ധവും ഇസ്രായേൽ യുദ്ധവും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഖത്തറിനാണ് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉള്ളത് അമേരിക്കയുമായിട്ട്. അത് പതുക്കെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ സൗദി അറേബ്യ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും. കാരണം സൗദിയിലെ രാജകുമാരനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഉള്ള ആളാണ് ട്രംപ്. ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ കുഷ്ണർ, ഇവരൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ സൗദി പഴയ സഖ്യകക്ഷിയാണ്, അതിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയും ഇറാനോട് കൊടുത്ത കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുകയും ഇതൊക്കെ വീണ്ടും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ജെയിംസാന്റെ വാക്ക് പൊന്നായി വരട്ടെ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ, നല്ല വാർത്തകൾ. ഒരു സാധനം ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സുകാർ ആത്മബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നവരല്ല. മധുചേട്ടനെ സൂക്ഷിക്കണം, മധുചേട്ടനെ സൂക്ഷിക്കണം. നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം. അവരുടെ രാജ്യത്തിന് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നേട്ടം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് ട്രംപ് വരുന്നത് ഇപ്പോ തൽക്കാലത്തെങ്കിലും ഗുണമായിരിക്കും. ഭാവി എന്താണെന്ന് ഇത് എനിക്ക് പണിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും. പക്ഷെ മനോഹരമായ കമന്റ്